ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮਾਹਰ ਹਾਂ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के दुआ है कि तुम सारे लोग सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी गुजारो और खुश व खुरम हर वक्त रहो। दोस्तों अज की वीडियो आखिर तक लाजमी देखा जे, क्योंकि अज मैं जी स्टोरी तुहाडे नाल शेयर करनी चाह रहा वो ये वे कि जेड़े दोस्त भाई बजुर्ग सन 1980 की दहाई विच मैट्रिक कर चुके ने, उन्हें ये स्टोरी लाजमी पढ़ी होएगी अपनी इंग्लिश की किताब विच। अज बैठिया देख रहा सा मैं कि सानू अज घर दे विच जिहड़ा साबका साडे कोल रिकॉर्ड पिया किताबां की शक्ल विच, वो किताबां मैं फोड़ रहा सी, देख रहा सी ते ओहदे विचों मैनू एक किताब नज़र आई। वो स्टोरी जिहड़ी है इंग्लिश की किताब विच उस वक्त दे जिहड़े राइटर सन उन्होंने लिखी, और उन्हों का जिहड़ा मकसद सी अपने तालब इलमां नूं या मुआशरे दे विच जिहड़े कोई लोग अजे भी उस वक्त भी दो नंबरियां करते सन उन्हों दे बारे चो लिखी सी। और दर्जी दे बारे सी, चलाक दर्जी। साडी ये वीडियो वेखण वाले नवे दोस्त जिहड़े ने उन्हां अगे गुजारिश है कि साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब कर लैन और घंटी दे बटन नूं भी दबा देन, ताकि साडी हर नवीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हां तक पहुँचता रहे। दर्जी की चलाकी की जिहड़ी स्टोरी है वो इस तरह की है कि वह अपने इलाके दे विच कपड़ा चोरी करन तो मशहूर सी, और लोकी उहदे कोल अच्छी सिलाई की वजह तो जाते भी जरूर सन, लेकिन उन्हां दे दिलों दे विच ये भी हर वक्त रहिंदा सी कि इन्हें साडा कपड़ा चोरी कर लेना, रख लेना। लेकिन कोई बंदा उहदे कपड़ा रखन दा साबित नहीं उस वक्त कर सकता, जिहदी वजह तो लोकी फिर भी उहदे ते इतमाद करके चले जाते हैं। या समझ लो कि उहदी ज़बान विच इन्नी तासीर सी या उहदा तरीकाकार एडा अच्छा सी, जिहदी वजह तो वो मशहूर भी सी चोरी के नाँ तो, लेकिन उसके बावजूद उहदे कोल बिजनेस भी अच्छा खासा सी। मैं लफज ब लफज इसलिए नहीं दस सकता क्योंकि मैं अनपढ़ बंदा वां, और स्टोरी जिहड़ी है वो इंग्लिश विच लिखी हुई है। और जिन्नियां को गल्लां मैनूं याद ने साडे वड्डे भाई जिन्हां सानूं सुणाइयां, जिहड़े उस वक्त पढ़दे सन 10वीं दे विच, वो गल्लां मैं तुहाडे नाल शेयर करन लगा वां चंद एक। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ समझ लो कि इस तरह की भी गुफ्तगू है या ये भी निशानदेही होने तक हो रही है कि जी 1980 की दहाई च स्टोरी लिखी गई 10वीं की किताब वो अज भी साडे मुआशरे दे विच नासूर मौजूद है। और तुसी इस गल नूं समझदे हो कि जेड़े शोबे दे विच है वे वो अपने फन का मुजाहरा जरूर करता है हर उस तरीके दे नाल ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜੇਬ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਰਜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕ ਔਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ, लेकिन अगर वो बैग ते जाओ तो वह गरीब का हमदर्द ज़ाहरी तौर पर नज़र आता, लेकिन वो ज़ाती जड़े मकसद ने ज़्यादा नज़र आते हैं। तो दोस्ते आने अपनी उस स्टोरी की तरफ। दर्जी बड़ा मशहूर सी कपड़ा रखन दे विच, चोरी करन दे विच। ते उस वक्त का जिहड़ा बादशाह सी उसने कहा
ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਰਜੀ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਲਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਦਰਜੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਦਰਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਟਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਦਰਜੀ ਨੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਖਿੜਕੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਰਜੀ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੁਟਿੰਗ ਕਰਨ ਡੈ ਪਿਆ ਜਾਂ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੱਟਦਿਆਂ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਪੌਲਾ ਫੜਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਫੜੀ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੂਟ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਕੱਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੱਪੜਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੂੰ ਹਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਸਿਲਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਤਫਸਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਚੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਦਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਮਾਹਰ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਉਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਖੈਰ। ਅੱਲਾਹ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।